Namaskar. Good afternoon. We have amidst us today the External Affairs Minister of India and the Honorable Deputy Prime Minister of the Russian Federation. They have just concluded a sitting of the India-Russia Intergovernmental Commission. I would request the Honorable External Affairs Minister to please make her brief media statement. मित्रों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। दरअसल सबसे पहले तो आप सबको बुद्ध पूर्णिमा की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। Дорогие друзья, сегодня мы отмечаем праздник Будда Пурнима, так что поздравляю всех с этим праздником. नमस्कार, добрый день. Здравствуйте, добрый день. A very warm welcome to you, India. Deputy Prime Minister Mr. Rogozin. Dobro Pajalobat. I wish you a very pleasant stay in India. Zilayu vam Kharoshiva, Prabhivania wa Indi. Friends, I would like to begin by conveying my heartiest felicitations to the government and people of Russia on the historic occasion of the Victory Day, which was celebrated yesterday on 9th May. Дорогие друзья, я прежде всего хотел бы поздравить вас всех, особенно правительство и народа России, по историческому событию Дня Победы, который был празднован вчера в России 9 мая. I have just had very fruitful and productive talks with Deputy Prime Minister, His Excellency Mr. Dmitry Rogozin. We were unanimous in our intention to further strengthen the special and privileged strategic partnership that exists between India and Russia. У меня только что закончились очень плодотворные и продуктивные переговоры с зампремьер-министром Российской Федерации, его превосходительством господином Дмитрием Рогозиным. У нас было единогласие о том, что мы должны и будем в дальнейшем укрепить наше специальное и привилегированное стратегическое партнерство, которое существует между Индией и Россией. We have made good progress in implementing the agreements that were signed during the last summit meeting in Goa in October 2016. У нас есть хорошие сдвиги в выполнении соглашений, которые были написаны во время последнего саммита в Гоа в октябре 2016 года. We agreed to work closely in the months ahead to take forward many of the collaborative ideas that emerged in diverse fields, including security, nuclear, space, disaster management, trade and economy, science and technology, and people-to-people linkages. Мы также согласились очень тесно работать вместе за следующие месяцы, чтобы продвигать вперед разные наши идеи, которые возникли для сотрудничества в разных областях, включая безопасность, ядерную энергетику, космос, управление последствиями стихийных бедствий, торговлю и экономику, науку и технологию и контакты между народами. We also took stock of preparations for the forthcoming 18th India-Russia Annual Summit to be held in St. Petersburg on 1st June 2017 between Prime Minister Narendra Modi and President Vladimir Putin. Мы также рассмотрели проведенную подготовительную работу для предстоящего 18-го ежегодного саммита между Индией и Россией, которая состоится в Санкт-Петербурге 1 июня 2017 года между премьер-министром Нарендрой Моди и президентом Владимиром Путиным. Friends, as you know, relations with Russia are one of the most important pillars of India's foreign policy. My meeting with Deputy Prime Minister Rogozin has taken place in the year when we are celebrating the 70th anniversary of establishment of diplomatic relations. Как вы знаете, отношения с Россией являются одним из самых важных элементов индийской внешней политики. Сегодняшняя моя встреча с зампремьер-министром Рогозиным имела место в то время, как мы отмечаем 70-летие установления дипломатических отношений между Индией и Россией. The roadmap of events adopted at the last India-Russia Annual Summit
is being enthusiastically implemented and more than 100 events are scheduled. Дорожная карта разных событий, которая была принята во время последнего ежегодного саммита между Индией и Россией, с большим энтузиазмом выполняется, и больше 100 событий уже планировано. I'm particularly pleased that ministries, departments, PSUs, trade and industry associations, private sector, state and city governments are all coming forward to commemorate this occasion. Thank you. Особенно отрадно отметить то, что разные департаменты, министерства, государственные компании, торгово-промышленные ассоциации, частный сектор, государственные правительства, штата и городов, все проявляют большой интерес, чтобы отметить это событие. Благодарю за внимание. Слово теперь передается господину заместителю премьер-министра Российской Федерации. Sir, the floor is yours. Большое спасибо, уважаемая госпожа Сварадж, уважаемые индийские друзья. Thank you very much, esteemed Mrs. Swaraj, dear Indian friends. Мы с госпожой Сварадж часто встречаемся не только в рамках больших заседаний, которые проводит наша двусторонняя комиссия по торгово-экономическому и культурному сотрудничеству, но и организовали практику встреч сопредседателей, тогда, когда нам необходимо уточнить ряд вопросов перед крупными международными событиями. Mrs. Farage and I, we actually meet quite often, not only during the meetings of our Intergovernmental Commission on trade, economic, scientific, technological and cultural cooperation, but also on the sidelines of other events. And we also established a practice of the meetings of co-chairs of this our Intergovernmental Commission when it's required to clarify certain issues in the run-up to important bilateral events. В целом мы отмечаем высокую динамику наших встреч на уровне лидеров наших стран, на уровне руководства правительств, конкретных министерств и ведомств. Well, overall, we know that there is very dynamic contacts on the highest level, on the level of the head of the governments, along the lines of various ministries and agencies. В конце осени прошлого года состоялся саммит в Гоа, где были приняты чрезвычайно важные решения, которые открывают перед Россией и Индией сотрудничество в сфере высоких технологий. At the last summit in Goa, very important decisions were taken which open cooperation in such important areas as high technology. Уже в январе этого года я имел честь быть приглашенным и возглавлять правительственную делегацию России на форуме в Гуджарате и познакомился с жизнью этого интереснейшего штата, который связан с именем великого Ганди. Last January, I was honored to be invited and to lead the Russian delegation at the Vibrant Gujarat Forum, where I had an opportunity to get acquainted with the life of this very interesting state of India, which is tightly connected with the life of Sri Mahatma Gandhi. Этот год чрезвычайно важный для наших двусторонних отношений. Мы уже сейчас, как раз в середине апреля этого года, отметили, и будем отмечать весь год, юбилей установления наших отношений, который сегодня характеризуется стратегическим и привилегированным партнерством. Well, this year is very important for our bilateral cooperation. Last April, in the middle of April, we actually celebrated the 70th anniversary of establishment of diplomatic relations between Russia and India. And we are going to hold many events throughout the whole year. Сегодняшняя наша встреча в основном была посвящена обсуждению вопросов торгово-экономического сотрудничества, а также подготовке к саммиту, который состоится вот уже совсем скоро. В самом начале июня этого года в Санкт-Петербурге состоится встреча наших лидеров, премьер-министра господина Моди и президента Путина.
Well, our today's meeting focused primarily on the issues of trade and economic cooperation, as well as preparation for the upcoming summit, which is due to take place in early June in St. Petersburg, where Shri Narendra Modi and President Vladimir Putin will meet for another annual meeting. Сегодня нам удалось за довольно короткое время, меньше чем за 1,5 часа, обсудить вопросы, связанные и с сотрудничеством в области атомной мирной энергетики, и вопросы развития транспортных коридоров, сотрудничества в сфере сельского хозяйства, таможенного контроля, вопросы предстоящих встреч наших специалистов, конструкторов и технологов и много-много другое. Today, during our quite short meeting, which lasted for 1 hour and a half, we managed to discuss various issues such as atomic energy, development of transport corridors, agriculture, customs control, and meetings of our technological experts, and many more. Важно отметить то, что наше взаимодействие, оно касается самых разных сфер и пластов народов России и Индии. Это и вопросы, скажем, сельского хозяйства, где занято большое количество людей, живущих в сельской местности и работающих на предприятиях сельхозпереработки. Это и вопросы, связанные, скажем, с развитием сотрудничества в области авиации и космоса, где работают специалисты высочайших квалификаций. Well, I must say that our cooperation covers very different areas of cooperation, from the one like agriculture, which engages lots of people at their plants and in their production, and to aviation and space, where high-class specialists on both sides work. Надо сказать, что то сотрудничество, которое мы с госпожой Сварадж поддерживаем, она выступает в этом качестве не только как министр иностранных дел, но и сопредседатель нашей двусторонней торгово-экономической комиссии, является мощнейшим дополнением, по сути дела, экономическим базисом тех политических и дипломатических отношений, которые позволяют в духе максимального откровения обсуждать всю повестку международных событий. Well, actually, our meetings with esteemed Mrs. Swaraj, who is not only the Minister for External Affairs, but also the co-chair of our Intergovernmental Commission, our meetings are a very important mechanism adding up to all political and diplomatic decisions aimed at promoting our cooperation. По сути дела, подведя итоги нашей дискуссии, обсуждению наших вопросов, я уже готов сейчас встречаться с премьер-министром вашей страны, господином Моди, и доложить ему о тех решениях, которые мы предлагаем обсуждать в ходе предстоящего в Санкт-Петербурге саммита. Well, drawing conclusions to our meeting, I would like to mention that now I'm going to meet the Prime Minister Narendra Modi, and I will report to him all the decisions we relied upon in the preparation to the upcoming summit in St. Petersburg. Thank you very much. Thank you very much, colleagues. We will be uploading a statement on the subjects discussed during the IRIGC meeting shortly. Thank you. We'll now break, and I will come back for the next part of the briefing on the forthcoming visit of Prime Minister to Sri Lanka. Please stay here. Thank you.